اور اب خبروں کی تفصیل۔ اورنگ ریلوے اسٹیشن پر ہوئی شرپسندانہ حرکت کے معاملے میں کرائم برانچ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، تیسرا ملزم فرار بتایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں شیو سینا کے سابق رکن پارلیمنٹ چندرکانت کھیرے کی قیادت میں ایک وفد نے پولیس کمشنر سے بھی ملاقات کی اور شہر میں امن و امان کی برقراری کا مطالبہ کیا، تاہم سابق ایم پی نے شرپسندانہ حرکت کرنے والوں کا یہ کہہ کر دفاع کر ڈالا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ اورنگ آباد کے ریلوے اسٹیشن پر شرپسندانہ حرکت کے معاملے میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمین نتن رام راؤ نرمل اور رودر راکیش واکڑے کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق تیسرے ملزم کا تعلق ممبئی کے دادر علاقے سے ہے۔ اس کا نام پنکج دہیوال بتایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق شیو سینا سے ہے اور وہی اہم سرغنہ بھی ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ پولیس کمشنر چرنجیوی پرساد نے شہریان سے امن و امان بحال رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔ کل کی جو اورنگ آباد شہر ریلوے اسٹیشن کا نام پٹ تھا، اس کے اوپر پینٹ ڈالنے کی جو مسچیف 3-4 لوگوں نے کیا، ہم نے اس کو اتنت گمبھیرتا سے لیا ہے۔ اس کے بارے میں گناہ رجسٹر ہے اور 3 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو ہم نے صبح اٹک کر لیا، اور اس طریقے کی کسی بھی گھٹنا کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر کڑک کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب شیو سینا کے سابق ایم پی چندرکانت کھیرے کی قیادت میں شیو سینا کے ایک وفد نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور پولیس کمشنر کو ایک میمورنڈم سونپا۔ اس موقع پر سابق ایم پی نے شہر کے موجودہ حالات پر شیو سینا کا موقف رکھا اور بعد میں میڈیا سے بات چیت میں سابق ایم پی چندرکانت کھیرے نے نہ صرف شرپسندانہ حرکت کی بلکہ اپنے انداز میں حمایت کی اور پکڑے گئے ملزمین کا بھی دفاع کر ڈالا۔ کچھ بھی وہ یہاں کے ناگرک ہیں، دادر سے ایک دہیوال کا یہاں کے سن لو یہاں کے ناگرک ہے، وہ دادر کا نہیں، وہ یہاں کا ہی ہے، وہ یہ سارے ناگرک یہاں کے، تو ان کو لگا بھائی آپ کو ایسا کرنے کا، تو اس میں کیا فرق پڑ رہا؟ اس میں کیا ہوا پھر؟ کیا ان کے کچھ لوگوں کا مطلب مرچیں لگی کیا؟ غلط بات ہے۔ میں نے کیا کہا، ہم کسی دھرم کے یا کسی کے ہم خلاف میں نہیں ہے، کوئی چن کے آیا ہم بھی آ رہے نہیں ہرے، اس کا مطلب نہیں کس کے گاڑی پہ ہم نے پتھر پھینکا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ شہر جانتا ہم کیا کر سکتے کیا نہیں، ہم کسی دھرم کے خلاف میں نہیں ہے۔ ہر جیت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، میں بھی لوک سبھا ویدھان سبھا جیتا ہوں، لوک سبھا جیتا ہوں، ہرا بھی اور جیتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ چن کے آیا، ان کو بھی پتا ہے کس کا وروध ہے، وروਧ اس کا نہیں ہے۔ پولیس جانچ میں اس بات کے سراغ ملے ہیں کہ اہم ملزم دہیوال اور دیگر ملزمین کی ممبئی میں دوستی ہوئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے میں ہوئی بات چیت کے دوران یہ منصوبہ بنایا گیا اور پنکج دہیوال کے اورنگ آباد پہنچنے کے بعد سنیچر کے روز ریلوے اسٹیشن پر یہ شرپسندانہ حرکت انجام دی گئی۔ اس کا عوامی حلقوں میں کوئی خاص اثر نہیں ہوا تو ملزمین نے اتوار کے روز ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ حالانکہ اس پورے معاملے میں پولیس کی کارکردگی قابل ستائش رہی۔ پولیس کی جانب سے حالات کو قابو میں رکھنے اور شرپسندوں کی سرکوبی کے لیے جو ہنگامی اقدامات کیے گئے، اس کی عوامی حلقوں میں ستائش کی جا رہی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین۔ ہجومی تشدد کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ ونچت اگھاڑی کی جانب سے امراوتی کلیکٹریٹ دفتر کے سامنے 1 روزہ دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں مختلف مذاہب کے لوگوں نے شرکت کر ہجومی تشدد کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ ساتھ ہی ونچت اگھاڑی کے لیڈروں نے ضلع کلیکٹریٹ کو ایک میمورنڈم بھی سونپا، جس میں موب لنچنگ کے خلاف سخت سے سخت قانون بنانے اور تبریز انصاری کے قاتلوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ دھرنے کے اختتام میں ملک کی امن و سلامتی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئیں۔ اس موقع پر ایم لیڈر صلاح الدین نے کہا کہ بڑھتے ہجومی تشدد کے واقعات ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تم کو پہنچانا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا، ہم ہمارے نبی کو ماننے والے۔ اور وہیں مالیگاؤں شہر میں ہجومی تشدد کے خلاف کل بروز پیر ایک زبردست ریلی بھی نکالی گئی تھی۔ لوگوں نے حکومت سے اس ریلی میں مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہجومی تشدد کو روکے اور سخت کارروائی کرے۔ جس دن ہجومی تشدد کے خلاف مالیگاؤں میں ریلی نکالی گئی، اسی دن شہر کے اطراف میں مسلم نوجوانوں کو زد و کوب کرنے اور مار پیٹ کرنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ پولیس نے ان واقعات کو افواہ اور غلط فہمی قرار دیتے ہوئے آنن فانن شہر کے امن کمیٹی کے ممبران کی میٹنگ منعقد کی، جس میں آئی جی آف پولیس ڈاکٹر چھیرنگ دورجے اور دیگر اعلی آفیسرز نے شرکت کر کے مالیگاؤں شہر کی عوام سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ ویسے ہی ہوا، بچے پھر سے مچھلی مار کے آ رہے تھے۔
तो आज जरूरत है मालेगांव के बच्चों को ये समझाने की कि ठीक है, उनका खून गर्म है और गीली मिट्टी है, तो इस गीली मिट्टी को साचने की जरूरत हमारी और आपकी है। कुछ भी बीमारी हो तो शरीर किसी न किसी रूप में हमको उठाता है, जिसको बोलते हैं वेकअप कॉल। जो इंसान समझ जाता है उसका शरीर सारा जीवन तंदुरुस्त रहता है, लेकिन जो इंसान उस वेकअप का, जो उस कुदरत का वेकअप कॉल को समझता नहीं है, वो सारी जिंदगी रो रो के जीता है। तो ये कल का जो कॉल है वो वेकअप कॉल है। कल्याण में तेज बारिश के चलते नेशनल उर्दू स्कूल की दीवार गिरने से एक खातून समेत 3 अफराद हलाक हो गए। कल्याण में वाक़ नेशनल उर्दू स्कूल की दीवार रात स्कूल से मुत्तसिल चौल पर गिर पड़ी, जिसकी जद में आने से चौल में रिहाइश पजीर शोभा कामले, के मोहम्मद और 3 साला हुसैन मोहम्मद की मौत हो गई। एक लड़का शदीद जख्मी है। हादसे की खबर मिलते ही म्युनिसिपल और फायर ब्रिगेड अमला जाए वक़ूफ पर पहुंच गया और राहत और रसानी के काम अंजाम दिए। तकरीबन 12:30 बजे जो नेशनल उर्दू इंग्लिश स्कूल है वहाँ की पीछे की दीवार गिर के, पीछे जो रहते थे लोग, एक तबेला है, उस पर गिर के 3 लोगों की मौत हुई है, एक लड़की जख्मी हुई है। तीनों को रुकमिन हॉस्पिटल में ले आया है। उनका यहाँ पे अभी इंक्वेस्ट फॉर्म भरने का काम चालू है और ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद पैदा हुए हालात पर शिवसेना और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद पर ऐसे हालात में मुंबई वासियों को मुश्किल में छोड़ देने का इल्जाम भी लगाया। सुरजेवाला ने महाराष्ट्र हुकूमत को इख्तिदार के नशे में चूर होने का भी तंज किया। नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी की अक़लियती सेल के कई लीडरों ने वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वंचित बहुजन अघाड़ी को अब मुसलमान भी अपने लिए मुतबादिल प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहे हैं और यही वजह है कि नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी की सियासी कुव्वत बढ़ती जा रही है। नांदेड़ सरकारी रेस्ट हाउस में वंचित बहुजन अघाड़ी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के अक़लियती लीडरों समेत शहर की मौजूद शख्सियात ने वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। हम 27 तारीख को पूना में हमारा पूरा ग्रुप गया था। वहाँ जाने के बाद जो है ना, हमने प्रकाश जी अम्बेडकर साहब से जो ना कम से कम 1 घंटे से लेकर 1 घंटा हमारी बातचीत हुई। वो बातचीत में जो ना हमने पूरा नांदेड़ का हालात हजरा का जो ना जायज़ा रखा उनके सामने। तो वो उन्होंने से हमारी जो ना बहुत अच्छी बात हुई और मैंने जो ना नांदेड़ से उत्तर से लिए जो ना उम्मीदवारी मांगा हूँ और हमने बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब के हाथ पे हमने जो ना वहाँ पर ही उनके हाथ पे जो ना हमने जो ना प्रवेश कर चुके हैं भारी भोजन और वंचित अघाड़ी में। और यहाँ पर इनके जो ना यहाँ की जो टीम है उन्होंने हमारा स्वागत किया है। अब असदुद्दीन अवीसी साहब जो है सो एक एमआईएम एक उनका एक पार्टी है और वंचित में जो है सो हर किस्म का, हर तबके का, हर समाज का आदमी वंचित में शामिल हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे ना कि भाई हम खाली अगर मुस्लिम अगर समाज अगर अल्पसंख्यक की जगह आता है और दूसरा समाज उसको अगर टच नहीं होता है तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हम किसी को जुड़े। अब ये जुड़ने का पीरियड मुसलमानों के वास्ते आ गया। हम जो अलहदा हो रहे हैं उसके 2 वजूहत है। जैसे कांग्रेस जैसे लोग जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो भी जातिवादी एक वातावरण निर्माण करके हमको दूसरे समाजों से अलग कर देते हैं और हम एक कॉर्नर हो जा रहे हैं। तो हम कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हमको खुद अब आगे यानी कि पुढ़ाकार लेके और अपने स्टेप लेके हमको खुद दूसरे समाज से जुड़ने का वक्त आ चुका है। महंगाई के इस दौर में गरीब वालिदैन के लिए अपने बच्चों की शादी करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता जा रहा है और ऐसे में इज्तिमाई शादियों के जरिए समाज के गरीब तबके की मदद करने के लिए मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमें काम कर रही हैं। इसी सिलसिले में अत्तार तंबोली मनियार वेलफेयर एसोसिएशन ने नांदेड़ में पिछले 4 वर्षों से इज्तिमाई शादियों का सिलसिला शुरू करवाया, जिसमें 12 जोड़े रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक हुए। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों को भी मदऊ किया गया। आज जो इज्तिमाई शादी का इनेकाद किया गया, हर साल की तरह इस साल भी किया गया। आज हमारी पूरी कमेटी आज ATM के कायम होकर 5 साल हो चुके हैं और ये हमारा 4वां मेड़ावा है। इसमें 12 जोड़े
شادیوں کا عمل آیا ہے. ہم جو اجتماع جو کر کے جو شادیاں جو کرتے ہیں اس تمام سے ہماری برادری سے کچھ رقم جمع کر کے کام کرتے ہیں اور بیچارے ہماری برادری ہم کو بہت کچھ ساتھ دیتی ہے اور انشاءاللہ ہماری ہمیشہ توجہ رہیں گی کہ ہم ہر سال یہ کام کرتے رہیں گے. آکولہ کے پاتور میں ایک تعلیمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع پریشد سی ای او نے اقلیتی طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اپنی قوم کی ترقی میں اہم رول ادا کرنے کی گزارش کی. اکولہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی IPS افسر نے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی بدحالی کو لے کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں اکولہ ضلع پریشد کے CEO آیوش پرساد نے نہ صرف ضلع میں مسلمانوں کی بدحالی کو بے باک طریقے سے اجاگر کیا بلکہ اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی. مہاتما گاندھی ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ تعلیمی سیمینار میں آیوش پرساد نے اقلیتوں کو موجودہ بدحالی سے باہر نکلنے کا راستہ بھی بتایا. 3 چیزیں ہوتی ہیں: غریبی مکت کرنا، دوسرا ایجوکیشن کا سطر بڑھانا اور ہمارے جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز کو سدھارنا. تو یہ تینوں جو گھر سے نکلے تھے میں نے سارے فیملیز کو ریکویسٹ کیا کہ ہم لوگ سب اس پہ دھیان دیں. ایجوکیشن کے سطر بڑھانے کے لیے، خاص کر لڑکوں کے ایجوکیشن کے سطر بڑھانے کے لیے میں نے سب کو آہوان کیا. ان کو بتایا کہ 6 بجے کے بعد سارے بچوں کو آپ پڑھنے پر لگائیں اور اس طریقے سے کوئی بھی بچہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے 12ویں تک اور اس کے آگے گریجویشن اور اس کے آگے بھی پڑھنا چاہیے اور سارے لوگوں کو 6 بجے کے بعد گھر پہ بیٹھ کے پڑھائی. اس تعلیمی سیمینار میں ضلع بھر کے مختلف طلباء و طالبات کو تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی کے لیے اعزازات سے بھی نوازا گیا. ساتھ ہی ٹیچروں سے نئے تعلیمی سال میں جدید تکنیک کا استعمال کر کے تدریسی خدمات انجام دینے کی ہدایت دی گئی. مسلمانوں میں تعلیمی بیداری لانے کے لیے گھر گھر جا کر سرپرستوں سے ملاقات کرنے کی بھی گزارش کی گئی. جیسے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلم سماج ایجوکیشن میں کتنا پچھڑ گیا ہے. اگر ہم 60s اور 70s میں جاتے ہیں، پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو فارسی اور مسلم کمیونٹی بہت آگے تھی ایجوکیشن میں. تو اسی طرح سے ہم نے جو آج یہ پروگرام رکھا اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور آگے ایجوکیشن کو کیسے ڈیولپ کر سکے، اس علاقے کو ایجوکیشن کے ذریعے سے اور کیسے ترقی کی طرف لے جا سکے، یہ ہمارا مین مقصد تھا. اس دوران دیگر ماہرین نے بھی تعلیمی بیداری کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا. ساتھ ہی طلباء کو مفت کتابیں، یونیفارم و دیگر ضروری سامان فراہم کیا. کثیر تعداد میں موجود سرپرستوں نے اس پروگرام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا. نیوز 18 اردو کے لیے اکولہ سے رضوان خان کی رپورٹ. آج بھی کئی ایسے مسلم طلبہ ہیں جو کہ کتابیں اور دیگر تعلیمی ضروریات پوری نہ ہونے کے سبب اپنی تعلیم تک مکمل نہیں کر پاتے، اور ایسے ہی غریب، مسکین اور ضرورت مند طلبہ کو تعلیمی میدان میں آگے لانے کے لیے مہاراشٹر کے امراوتی ضلع میں نفاذ بیت المال گزشتہ 12 برسوں سے اپنی بیش بہا خدمات انجام دے رہا ہے. مسلم بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بننے والے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مہاراشٹر کے امراوتی میں نفاذ بیت المال کی جانب سے اہم کام انجام دیا جا رہا ہے. دراصل نفاذ بیت المال کی جانب سے گزشتہ 12 سالوں سے غریب، مسکین، ضرورت مند، یتیم اور مستحقین بچوں کو کتابیں اور دیگر ضروری تعلیمی سامان مہیا کرایا جا رہا ہے. نفاذ بیت المال کے کارکنان سال بھر ایسے طلباء کو تلاش کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا سروے کیا جاتا ہے. رواں سال 250 سے زائد ضرورت مند بچوں کو نفاذ بیت المال کی جانب سے معیاری کتابیں اور دیگر تعلیمی وسائل تقسیم کیے گئے. گزشتہ 12 سالوں میں نفاذ بیت المال کی اس پہل نے ضلع کے غریب، مسکین، ضرورت مند اور یتیم بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے لانے کا کام کیا ہے. بچے اور ان کے سرپرست کتابیں اور بیگ پا کر جس خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ قابل دید ہوتا ہے. مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نفاذ بیت المال مستقبل میں تعلیمی میدان میں بہتر کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. غربت کے مارے کئی ایسے مسلم طلباء جو تعلیمی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، ان کے لیے نفاذ بیت المال ایک ذریعہ ثابت ہو رہا ہے. نیوز 18 اردو کے لیے امراوتی سے قمر قاضی کی رپورٹ. معروف کرکٹ کھلاڑی یوسف پٹھان نے اکولہ کا دورہ کیا. یہاں انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرنے والے بچوں کو کرکٹ کے حوالے سے ٹپس دیے. یوسف پٹھان نے اس موقع پر کہا کہ بچوں کو کرکٹ کی طرف بڑھ کر اپنے شہر، ریاست اور ملک کا نام روشن کرنا چاہیے. واضح ہے کہ پٹھان برادران نے ملک میں کرکٹ اکیڈمی آف پٹھان کے نام سے کوچنگ شروع کی ہے. اکولہ سمیت ملک کے 30 مقامات پر بچوں کو یہاں کرکٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. کہ ایک سکسیسفل انسان بننے کے لیے اور ایک سکسیسفل اسپورٹس پرسن بننے کے لیے سب سے
ज़रूरी जो बात होती है वो डिसिप्लिन होती है और डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, और अकोला में आके मुझे वो चीज़ महसूस हुई है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं जो डिसिप्लिन दिखाया है उन्होंने वो कंटिन्यू करें और अपने क्रिकेट को आगे ले जाए और अपने अकोला का नाम, देश का नाम रोशन करे। हिंदुस्तान से रवाना होने वाले आज़मीन हज सूद की रकम पर फरीज़ा हज अदा नहीं करते, बल्कि वो अपनी मेहनत और मशक्क़त की कमाई से फरीज़ा हज अदा करते हैं। इस तरह की वजाहत हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO मकसूद अहमद खान ने की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे थे। इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अजहरुद्दीन से मकसूद अहमद खान ने खास बातचीत की। इन्वॉल्व नहीं है, ये जो कहा जा रहा है इसकी वजाहत खुद मंत्री साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में की है और पहले से ही वजाहत दी गई है कि कहीं कोई सूद का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जो हाजी जाता है अपनी मेहनत की और गाड़ी कमाई के पैसे पे जाता है, इसमें कहीं भी कोई सूद इन्वॉल्व नहीं है। और हज कमेटी के कोई इंतज़ामी खर्चे में भी सूद इन्वॉल्व नहीं है। जो भी खर्च होता है वो हाजियों के पैसों से होता है और हाजियों की दिए हुए सर्विस चार्ज में होता है और हज कमेटी के पास जो बैलेंस है उसमें होता है। इसमें कहीं से कोई सूद इन्वॉल्व नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती कमीशन अक़लियती इदारों का दौरा करके मसाइल को जानने की कोशिश कर रहा है। अक़लियती समाज के तलबा और तालिबात को एडमिशन में होने वाली परेशानियों का जायजा लेने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कमीशन अक़लियती इदारों के मसाइल की रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द करेगा और रियासती हुकूमत से कार्रवाई का भी मुतालबा करेगा। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बेंगलुरु में जल्द ही उर्दू भवन की तामीर का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। बेंगलुरु में मुनक़िदा जश्न उर्दू की खास तक़रीब में वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने ये बात कही। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत 2 रोज़ा जश्न उर्दू मनाया जा रहा है। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने जश्न उर्दू तक़रीबात का इफ्तिताह किया। अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा इफ्तिताही तक़रीब में उर्दू एकेडमी के तहत शाये 65 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। हर किताब के मुसन्निफ को 10,000 रुपए की एजाज़ी रकम फराहम करते हुए तहनीत पेश की गई। जब ये हमारे सिद्धरामैया जी जब चीफ मिनिस्टर थे 2017 के अंदर उर्दू हॉल ने सैंक्शन करके दिया अपना गांधीनगर के पास सैंक्शन दिया। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं हाल ही में 3-4 महीने पहले जाके देख के भी आया। इंशाअल्लाह वो अगली साल जो भी उर्दू अकादमी का फंक्शन होएगा वो हॉल में होएगा करके उम्मीद मेरे को। कई सालों से 5-6 सालों से जिन मुसन्निफीन की किताबों को रद्द कर दिया गया था, उन्हें छापा नहीं गया था, रख दिया गया था, उन तमाम किताबों को एक साथ शाये करना मैंने चाहा और उसी तरीके से आज मैंने 65 किताबों की इजरा कर दी। और भी 15 किताबें बाकी हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के इसमें नहीं आई। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत गुज़िश्ता कई महीनों से जश्न उर्दू की तैयारियां जारी थी। एकेडमी के अरकान ने कहा कि उनके लिए ये एक तारीखी लम्हा है और इस तरह के प्रोग्राम जो है काबिल तहसीन है, इस वास्ते कि पहली मरतबा एक ही वक्त में इतने मुसन्निफीन को, शोरा को और उर्दूदान हजरात को अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है। इससे क़ब्ल भी इनामात तक़सीम हुए थे और जश्न भी मनाया गया था, लेकिन इतने आला पैमाने पर पहली मरतबा मनाया जा रहा है। जश्न उर्दू के मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी 50 से ज्यादा अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों को सालाना और खुसूसी अवार्ड से नवाज रही है। उर्दू एकेडमी की तारीख में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में अवार्ड तफवीज़ किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। हलाल सरमायाकारी के नाम पर अवाम को धोखा देने वाली IMA कंपनी के खिलाफ एहतजाज जारी है। बेंगलुरु में बीजेपी के लीडरों ने IMA ज्वेलरी शोरूम के बाहर मुतासरीन से मुलाकात की। बेंगलुरु सेंट्रल के रुकन पार्लिमान PC मोहन ने मुतासरीन से बातचीत की। इस मौके पर बीजेपी के रुकन पार्लिमान PC मोहन ने कहा कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। इस मामले को पार्टी ने पार्लियामेंट के इजलास में भी उठाया है। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर अब्दुल अजीम ने इस मौके पर कहा कि IMA का कारोबार गैर कानूनी
कानूनी था। रियासती हुकूमत को भी इस बात का इल्म था, लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस और जेडीएस की हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की। कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर और रायचूर के साबिक जिला पंचायत रुकन मोहम्मद बशीरुद्दीन ने कहा है कि जिला वक्फ मुशावरती कमेटी के सदर की नामजदगी के लिए किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी जरूरी नहीं है। मोहम्मद बशीरुद्दीन कर्नाटक के रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाज लोग हाल ही में चार्ज हासिल करने वाले कर्नाटक के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साबिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ ऑफिसर मिर्जा वलीउल्लाह बेग की नामजदगी को लेकर एतराजात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सियासतदानों, मिली और समाजी रहनुमाओं और दानिश्वरों के इत्तेफाक राय से ही चेयरमैन के ओहदे के लिए वलीउल्लाह बेग के नाम की सिफारिश की गई थी। इसके बाद रियासती वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीरुल्लाह खान ने वलीउल्लाह बेग के नाम को क़तियत दी। आगे बढ़ेंगे। रियासत कर्नाटक में मुसलमानों के सबसे बड़े तालीमी इदारे अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी का 50वां सालाना इजलास मुनक़िद किया गया। मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर गौर ख़ौस करने के लिए अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने सब कमेटी तश्कील दी है। अल अमीन इदारे की 50वीं मजलिस आमला के इजलास में इस बात का ऐलान किया गया। रियासत कर्नाटक में मुसलमानों के सबसे बड़े तालीमी इदारे अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी का 50वां सालाना इजलास मुनक़िद हुआ। मजलिस आमला के इजलास में मुल्क और मिल्लत के तालीमी, समाजी, सियासी मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू हुई। इजलास में कहा गया कि मरकजी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी में अक़लियतों को नजरअंदाज किया गया है। तालीमी पॉलिसी के तकरीबन 450 सफ़हात में सिर्फ 2-3 सफ़हात अक़लियतों के मुतालिक है कि दिन बे दिन अल्लाह सुब्हान तआला अल-अमीन की ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक ज़माना था अल-अमीन की खिदमत सिर्फ मिलत की हद तक थी, अब अल्लाह के वजह से मुल्क और इंसान की खिदमत करने की अल्लाह में ताकत दी है। तो ये लोग सब आए हैं, तो यहाँ पर ये ओपन सेशन में बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने एक उन्वान दिया था, इस मौजू पर बहस करें। वो उन्वान ये था कि मुल्क की तरक्की में अल-अमीन तहरीक क्या रोल निभा सकती है। गुलबर्गा के औकाफी इदारे यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा की नई 9 रुकनी मैनेजिंग कमेटी का इंतखाब अमल में आया है। इतवार को कराए गए इंतखाबात में 7 अरकान आउट गोइंग बॉडी के लिए दोबारा मुंतखब हुए, जबकि 2 नए अरकान का इंतखाब अमल में आया। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। यतीम खाना अंजुमन अंसार सुफा सुन्नी के इंतखाब में गुलबर्गा के मुसलमानों में काफी जोशो खरोश देखा गया। पोलिंग के मुकाम पर उम्मीदवारों के साथ साथ उनके हामियों की भी कसीर तादाद मौजूद थी, जो अपने अपने अहबाब के लिए वोट मांगते नजर आए। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वोट डाले गए। 4 बजे से ही वोटों की गिनती की गई और नताइज का ऐलान हुआ। 1452 वोटर्स में से 1122 वोटर्स ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। 9 रुकनी मैनेजिंग कमेटी के अरकान के लिए जुमला 24 उम्मीदवार मैदान में थे। सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले टॉप 9 उम्मीदवारों को फातिह करार दिया गया। उनकी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उनके खाने रहने पर तवज्जो दी जाएगी, उनके कपड़ों पर और साफ़ सफाई पर तवज्जो दी जाएगी और उनकी सेहत पर तवज्जो दी जाएगी। और जो बच्चे हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनको अच्छी हायर एजुकेशन दी जाए। और इसमें से अगर जो बच्चे काबिल हैं, डिस्टिंक्शन पास हो रहे हैं और उनका पास काबिलियत ज़्यादा है, वैसे बच्चों को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर हमारे बच्चे उस काबिल हैं तो उनको इंशाल्लाह कोचिंग के लिए ISI IPS कोचिंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हैदराबाद है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, तो हमारे इससे पैसों से जो है उनको इंशाल्लाह ट्रेनिंग और उनको सपोर्ट किया जाएगा। यतीम खाना अंजुमन अंसार सुफ़ा 100 साल से जायद का कदीम औकाफी इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद यतीमों की किफ़ालत करना है। फिलहाल इस इदारे में 70 से ज्यादा यतीम, यसीर और मुस्तहिक बच्चे मुकीम हैं। इदारे के तहत कल्ब शहर लबे सड़क 7 एकड़ 24 गुंठे जमीन मौजूद है, जिस पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और दीगर शामिल है, जिससे इदारे को माहाना 5 लाख रुपए से जायद की आमदनी होती है। यतीम खाने के डेवलपमेंट के लिए जो साबिका बॉडी थी उसने एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है इसके डेवलपमेंट के लिए, जिसमें एक नए हॉस्टल की तामीर,